Welcome to the fifth session of the subject financial management. Under that, in today's session, we are going to see the concept of profit maximization, wealth maximization, and what is the difference between profit maximization and the wealth maximization. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ. First of all, what do you mean by profit maximization? As we all know, there are two major objectives of a financial manager. One is profit maximization and another is wealth maximization. These are the very important objective of a financial manager. Now, profit maximization we can say is an objective as well as the principle. What profit maximization says us, as the name itself goes, profit maximization. It means maximizing the profit of a organization. ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಈ ತತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬಹುದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So what actually the profit maximization does here is optimum allocation of the resources. If you have the more profit, then we can allocate the resources optimally. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. Then earning maximum profit. This principle says that the firm will earn maximum profit. This principle says us you should earn maximum profit for the betterment of the firm. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ತತ್ವ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then it is the basis for decision making. Profit maximization becomes a basis for taking maximum number of decisions in any organization. ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ತತ್ವದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಭ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Then it covers the costs of the running business. See, if you have the more profit, then automatically we would be able to bring down the costs, and that cost would be the cost of running the business. Expenditures we can reduce if you have more number of the profits. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್. Next we can see the one more objective of the financial management is wealth maximization. Here the wealth maximization means increasing the wealth of the shareholders, maximizing the wealth of the shareholders, in turn increasing the value of the shares. If the value of the shares increases, then the market value of the shares increases. Automatically the wealth of the shareholders will increase. As the wealth maximization says that it is the capacity of increasing the value of the stock of the shareholders, in turn increasing the wealth of the shareholders. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು. ಯಾರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದು ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ he should also go for the maximization of the wealth because shareholders are the real owners of a particular company. Then he says that it is also known as value maximization or net present value maximization. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. What it does here is it increases the wealth of the shareholders or in the betterment of the shareholders. ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. Now we are going to see the difference between profit maximization and the wealth maximization. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. First he says earning the large amount of profit. The major motto or objective of profit maximization principle is earn the large amount of profit for the company so that the company should accumulate more wealth. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಆ ತತ್ವ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರುದಾರರ ಶೇರನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. We all know money is having certain value which decreases over a period of time. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ಈ ಮನಿದೊಂದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It emphasizes on the short term goals. The profit maximization ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then it is ignoring the risk and uncertainty. See, profit maximization it ignores the risk as well as the uncertainty which may occur in the near future. But wealth maximization is considering both risk and the uncertainty. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಾಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. So in today's session we have seen about the profit maximization, wealth maximization, and what is the difference between the profit maximization and the wealth maximization. Thank you.